कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखा वन्दे वाल्मीकि कोकिलम् वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। By the divine grace of Jagannatha Shri Jnanakshi Rajarajeshwari, by the grace of Paramatma in all forms, and by the grace of all masters of this world, once again we are all here seated to see the Leela of Paramatma in the form of Hanuman. Jagannatha Rajarajeshwari Ammanavara Kripeyinda, Paramatmana ella ರೂಪಗಳ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಆಂಜನೇಯನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಲೀಲಾ ಆಫ್ ಪರಮಾತ್ಮ. ತಾನನ್ನೇ ತಾನು ಬದುಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಆಂಜನೇಯ ಬಂದು ಒಂದು ನೆಪ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅವರಿಗೆ, ರಾವಣನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೆಪ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾನಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅದನ್ನು ಆಧರಿಸ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಗುತ್ತಾ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧಿಸಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. The Leela of Paramatma is so mysterious that we cannot understand it at all. So now Paramatma in the form of Hanuman is going to allow himself to be bound. Because Indrajit has sent a weapon in the name of Brahmadeva. So that weapon, because it has been used in the name of Brahmadeva, so he wants to honor Brahmadeva. So he has now allowed himself to be bound. What a wonderful Leela. Reflecting on the potency of the missile, the grace of Brahma, the grandfather of the entire creation, enjoyed by him, and pondering his capacity to undo it, which was going to descend on him after a while, Hanuman submitted to the ordinance of Brahma, the grandfather of the entire creation. Nodu, astra barta ide, Brahmastra barta ide ante, ಜೋರಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಭಯಂಕರವಾದ ಅಸ್ತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಂಜನೇಯ ನೋಡಿದಂತೆ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದಂತೆ. ತನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸುಮ್ಮನೆ ತಲೆ ಬಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹಾಗೆಯೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಅಸ್ತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಗನ್ನಿಂದ ಬುಲೆಟ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡಪ್ಪ. ಬುಲೆಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ನೀವು? ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಂಜನೇಯಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದರ ವೇಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ವೇಗವಾದದ್ದು ಆಂಜನೇಯನ ವೇಗ, ಮನೋವೇಗ. ಮನೋಜವ ಅಲ್ವ, ಮನೋಜವ. ಮನೋಜವ ಅಂದರೆ ವೇಗ. ಮನಸ್ಸು ಹೋಗೋ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನೇ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅವರು. ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಲೆ ಬಾಗ್ತಾರೆ. He sees Parameshwara Brahma, he sees among the trinities, he sees Srishtikarta Brahma. So in order to just respect and honor him, he bends his head down, bows down, and just allows himself to be bound. He said to himself, "No fear is experienced by me, even though I stand bound by means of a missile. Protected as I am by Brahma, the grandfather of the entire creation, and Indra, the ruler of gods, as well as by the wind god, my own procreator." ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ರಾಜನಾದ ಇಂದ್ರ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ವಾಯುದೇವರು ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ನನಗೇನು ಭಯ ಇದೆ? ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಬರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಅಸ್ತ್ರ ಬರಲಿ, ನನಗೇನು ಭಯ ಇದೆ? I discern a great disadvantage, namely the opportunity of a talk with Ravana, the ruler of ogres, following from my capture at the hands of the ogres. Therefore, let my enemies seize me. I discern a great advantage. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ಲಾಭ? ನನ್ನನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಾವಣನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಇದುವರೆಗೂ ರಾವಣ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದಿಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ.
ನಾನು ಅವ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ರಾವಣನ ಬಲ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅವನೇನು ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಅವನ ಏನು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೊಂದು ನೆಪ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ. ಆಂಜನೇಯ ಸೀಯಿಂಗ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ರಾವಣ. Being chided by different ogres who had arrived near and forcibly caught hold of him, Hanuman, the slayer of hostile heroes, who acted after fully considering the pros and cons, had decided upon his course of action as above, and had fully ceased from all movement, roared as though in pain. ಹನುಮಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ಇನ್ನು ನಾನು ಹೋಗಿ ರಾವಣನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಅವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ಟಾಕಿದಾರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಪ್ಪಿಗಳು ಬೇರೆ ರಾಕ್ಷಸರ ಚುಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಬಂದರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋವಾದೇನೆ, ಅಪ್ಪ ಹೊಡಿಬೇಡಿ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಂಜನೇಯ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಂಥ ಆಂಜನೇಯನು! ನಾವು ಆಂಜನೇಯ ಜಸ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ಡ್ರಾಮಾ. ದಿ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ರಾಕ್ಷಸಸ್ ಆರ್ piercing with spears and then beating him. He is acting as though he is hurt and saying, "Oh, don't hurt me, don't hurt me." Seeing Hanuman, the tamer of his foes, bereft of all movement, the said ogres forthwith bound him with plaited cords of hemp and bark. ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ನೋಡಿದ್ರು, ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾವುದು ಕೈ ಇವಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಕಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಸ್ತ್ರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹಗ್ಗ ಥರ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಅಸ್ತ್ರ ಬಂದು ಸ್ತಂಭನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ತಂಭನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ನರಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಆಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಬಂದು ಸ್ತಂಭನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕೈ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಾಕಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹನುಮಂತನಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಅಸ್ತ್ರ ಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೈ ಕಾಲು ಕಟ್ಟಾಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಸಂಬಡಿ, ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದಿ body immobile. Makes the body immobile. Only that is the main part is the hands. ಕೈ ಆಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಲ್ಲ. ಇವರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ನೂ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಇದಕ್ಕೇನು ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮರಗಳ ಮೇಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಪಟ್ಟೆ, ಚಕ್ಕೆಗಳು. ಆ ಚಕ್ಕೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಚಕ್ಕೆಗಳು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಹಗ್ಗ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಿಗಳಿದೆ, ಒಣಗಿರೋ ಬಳ್ಳಿ, ಅದು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಗ್ಗ ತೊಗೊಂಡು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ ಆಂಜನೇಯನ. He approved of his having been forcibly bound and reviled by the hostile warriors, since, having decided to seek the presence of Ravana, he felt sure that Ravana, the ruler of ogres, might make an effort to see him out of curiosity. ನಿಜವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರಾವಣನನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಕರೀತಾನೆ ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಆಂಜನೇಯ. ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನಿಗೆ ಇವಾಗ ತಂದೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ತಂದೆ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಮಗು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲಿಂದ ಜೋರಾಗಿ, ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಒಂದು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದ್ರು ಕೂಡ ಸರಿ, ಕಾಲಿಂದ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ನೋವಾಗತ್ತ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ನೋವಾಗತ್ತಾ? ತಂದೆಗೆ ನೋವಾಗತ್ತೇನಪ್ಪ? ಮೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಆಟ ಆಡದೆ, ಮಗು ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಆಟ ಆಡುತ್ತಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ತಾಯಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನೋವನ್ನು ಅದು ಮಗು ಮುಡಿಯೋದೇನೋ ನೋವಾಗತ್ತಾ? ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ ಏನು ನೋವು ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ರೀತಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Bound with that rope, the powerful Hanuman was set free by the missile. For the bondage of that missile does not at all coexist with another bondage and leaves its victim. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಬಂಧಿಸಿರುವವ್ರನ್ನ ಬೇರೇನಾದರೂ ತೊಗೊಂಬಂದು ಬಂಧಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತಂತ ಅವ್ರು. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಇವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಯಾರಾದರೂ ಬಂಧಿಸಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಹಗ್ಗ ಏನೋ ತೊಗೊಂಬಂದು ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದ ಶಕ್ತಿ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವ್ರು ಕಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ, ಇದು ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೈನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಥೇಂದ್ರಜಿತ್ತಂ ದ್ರುಮಚೀರಬದ್ಧಂ ವಿಚಾರ್ಯ ವೀರಃ ಕಪಿಸತ್ತಮಂ ತಂ ವಿಮುಕ್ತಮಸ್ತ್ರೇಣ ಜಗಾಮ ಚಿಂತಾ ಅನ್ಯೇನ ಬದ್ಧೋಪ್ಯನುವರ್ತತೆ ಸ್ತ್ರಂ ಅಹೋ ಮಹತ್ಕರ್ಮ ಕೃತಂ ನಿರರ್ಥಂ ನ ರಾಕ್ಷಸೈರ್ಮಂತ್ರಗತಿರ್ವಿಮೃಷ್ಟಾ
पुनश्च नास्त्रे विहतेऽस्त्रमन्यत् प्रवर्तते संशयिता स्म सर्वे अस्त्रेण हनुमान् मुक्तो नात्मानवबुध्यते कृष्यमाणस्तु रक्षोभिः तैश्च बन्धैर्निपीडितः हन्यमानस्ततः क्रूरैः राक्षसैः कालमुष्टिभिः समीपं राक्षसेन्द्रस्य प्राकृष्यत स वानरः अथेन्द्रजित्तं प्रसमीक्ष्य मुक्तम् अस्त्रेण बद्धं द्रुमचीरसूत्रैः व्यदर्शयत् तत्र महाबलं तं हरिप्रवीरं सगणाय राज्ञे तं मत्तमिव मातङ्गम् बद्धं कपिवरोत्तमम् राक्षसा राक्षसेन्द्राय रावणाय न्यवेदयन् कोऽयं कस्य कुतो वापि किं कार्यं कोऽभ्युपाश्रयः इति राक्षसवीराणां दृष्ट्वा संजज्ञिरे कथा हन्यतां दह्यतां वापि भक्ष्यतामिति चापरे राक्षसास्तत्र संक्रुद्धा परस्परमधाब्रुवन् Recognizing that jewel among the monkeys who had now been bound with a rope made of the bark of trees as having been set free by the missile, Indrajit now became thoughtful when he saw that even though bound with other means, the monkey was behaving as if he was still bound with the missile. Indrajit also knows. Indrajitನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಏನಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಪೀಡಿತರಾದವರು ಅವರನ್ನು ಬೇರೆ ಆಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಮುಕ್ತರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಭದ್ರಾಗೇನೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹನುಮಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ಇವ್ರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಹನುಮಾನ್. Anjaneya is not an ordinary person. So he has already been released from the ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ, but he is walking as though he is bound only. ಚಿಂತೆ ಬೇರೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಇವಾಗ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವರು. He said to himself, oh, my great exploit in the form of taking the monkey captive has been rendered futile by the ogres, by whom the mode of operation of the mystic formula by which this missile is controlled was surely not taken into consideration. ಈ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಗಣಿಸದೆ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ರು. ಅವ್ರನ್ನ ಆಂಜನೇಯನ್ನ ಗಣಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಪೀಡಿತರಾಗಿರೋ ಮನುಷ್ಯನ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಅಸ್ತ್ರದ ಶಕ್ತಿ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇಂಥ ತಪ್ಪಾಯಿತು. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ದ ಮಿಸೈಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರೆಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ಎಫೆಕ್ಟಿವ್, another round of the missile cannot be operative again, and thus we have all been placed in a predicament. ಇವಾಗ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಬಳಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತೆ ಬಳಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಐ ಕಾಂಟ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಬೀನ್, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್. Even though set free by the missile, Hanuman did not reveal himself as aware of this fact while being dragged by the ogres and held fast with earthly cords. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಹನುಮಾನ್ ಇವಾಗ
ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲಂತೆ, ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. Being struck by cruel ogres with their severe fists, the aforesaid monkey was dragged violently to the presence of Ravana, the ruler of ogres. ದರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ, ತುಂಬ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಹೊಡಿತಾ ಎಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಂಜನೇಯ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So Anjaneya is continuing to do act as though he is hurt, and then he's been brought in front of Ravana. Vividly perceiving that eminent hero among the monkeys who was endowed with extraordinary might, set free by the missile and bound with cords of bark alone, Indrajit now presented him in the court before the king Ravana, surrounded by his courtiers. ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಾವಣ ಮುಂದೆ ಆಂಜನೇಯನ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. The ogres announced to Ravana, the ruler of ogres, the presence of that jewel among the foremost of monkeys who stood bound like an elephant in wreck. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾಕ್ಷಸರು ನೋಡಿ ರಾವಣೇಶ್ವರನೇ ನೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಕೋತಿ ಬಂದ ನೋಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. Who is this being? ಯಾರಿದು? Whose son or servant is he? Where has he come from? What is his mission and who is his supporter? So went on the inquiries of the ogre heroes on seeing Hanuman. Nay, highly enraged other ogres on the spot forthwith said to one another, let the monkey be killed, roasted alive or even devoured. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರಿದು, ಯಾರ ಸೇವಕ ಇವನು, ಇವನನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಇವನ್ನ ಹಂಗೆ ಕೊಂದು ಬಿಡ್ರಿ, ಸುಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ, ಬೂದಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ, ಕಚ್ಚಿ ತಿಂದು ಬಿಡ್ರಿ ಇವನ್ನ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ.